بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے بشارت اور ہم آج پڑھ رہے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کی سیریز کا لیکچر نمبر 18 جو کہ ہے یونائٹڈ نیشنز اور اس کے آرگنز۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے۔ میں آپ کو ایک انٹروڈکشن بتاتا چلوں کہ یونائٹڈ نیشنز کیا ہیں اور یہ کس طرح آیا اور اس کے پرپس کیا آتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں ایک آرگنائزیشن بنی، جس طرح 1919 میں جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تو لیگ آف نیشنز بنی تھی، اسی طرز پہ ایک تنظیم بنی انٹرنیشنلی جس کو یونائٹڈ نیشنز کا نام دیا گیا۔ اور اس کا جو مقصد تھا وہ 3 مقاصد تھے ان کے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ ٹو مینٹین انٹرنیشنل پیس، کہ انٹرنیشنل پیس کو مینٹین رکھنا۔ دوسرا پرپس جو تھا وہ تھا ٹو پروموٹ اکنامک اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ، کہ جو اکنامک اور سوشل ڈیولپمنٹ کے کام ہیں ورلڈ وائڈ انٹرنیشنلی ان کو پروموٹ کرنا۔ اور تیسرا تھا ٹو پروموٹ ہیومن رائٹس کو پروموٹ کرنا، اور جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے ان کو روکنا۔ تو یہ 3 مقاصد تھے یونائٹڈ نیشنز کے قیام کے۔ انیشلی جب یہ بنا 1945 میں تو اس کے 51 کنٹریز جو تھے وہ ممبرز تھے، لیکن اس وقت یونائٹڈ نیشنز کے 193 ممبرز ہیں اوورال، ٹھیک ہے، جنرل اسمبلی کے۔ لاسٹ ٹائم جو آخری جو لیٹسٹ ملک ایڈ ہوا یونائٹڈ نیشنز میں وہ جولائی 2011 میں ہوا۔ افریقہ کے ایک ملک ہے ساؤتھ سوڈان، وہ لاسٹ ٹائم اس کا ممبر بنا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں ہے، اور اس کا جو نام ہے یونائٹڈ نیشنز کا، اٹ واز کوائنڈ بائی فرینکلن ڈی روزویلٹ، جو امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا، اس نے اس تنظیم کو یونائٹڈ نیشنز کا نام دیا۔ اس کے آفیشیل لینگویجز جو ہیں وہ بہت سارے ہیں، جس طرح عربک، چائنیز، انگلش، فرینچ، رشین، اسپینش، یہ ان کے آفیشیل لینگویجز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں اس کے جو ڈفرینٹ آرگنز ہیں کہ کس طرح کام کرتے ہیں، اس کے آرگنز کیا ہیں۔ اس کے آرگنز تو 6 ہیں، لیکن ہم اس میں 3 پر بات کریں گے جو امپورٹنٹ ہیں، اور 3 کو ہم مطلب سکپ کریں گے کیونکہ وہ اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کے 6 پرنسپل آرگنز ہیں، جن میں سب سے پہلے نمبر پر ہے جنرل اسمبلی، پھر ہے سیکیورٹی کاؤنسل، پھر ہے اکنامک اینڈ سوشل کاؤنسل، اس کو ایکوسوک کاؤنسل بھی کہا جاتا ہے، ٹرسٹی شپ کاؤنسل، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور سیکریٹریٹ۔ اس میں ہم بات کریں گے جنرل اسمبلی پر، سیکورٹی کاؤنسل پر اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پر۔ جہاں تک بات ہے اکنامک اینڈ سوشل کاؤنسل کی، تو اکنامک اینڈ سوشل کاؤنسل جو ہے اس میں 54 ممبرز ہوتے ہیں، اور یہ بنیادی طور پر اس کا جو کام ہے وہ انٹرنیشنل اکنامک، سوشل، کلچرل، ایجوکیشنل اور ہیلتھ سے ریلیٹڈ میٹرز کے بارے میں رپورٹ پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا اتنا ہی کام ہے۔ ٹرسٹی شپ کاؤنسل کا اس وقت مطلب یہ اتنی آپریشنل نہیں ہے، کیونکہ ٹرسٹی شپ کاؤنسل اس وجہ سے بنائی گئی تھی کہ 1945 میں جب یہ بنی تھی یونائٹڈ نیشنز، تو اس وقت انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بہت سارے ملک کے پاس بہت سارے ملک کالونیز تھیں، تو ان کا اپنا کوئی مطلب انڈیپینڈنس اور سورینٹی نہیں تھی، لہٰذا ان کو وہ ٹرسٹ میں دیا گیا تھا ان ممالک کے جن کی وہ کالونیز ہے۔ فار ایگزامپل جس طرح انڈیا اور پاکستان جو تھے اس وقت گریٹ بریٹن کے پاس کالونیز تھی، اور اس طرح افریقہ کے کچھ ممالک جو تھے وہ دیگر یورپین کنٹریز کے انڈر جو ہے وہ آ رہی تھیں، تو ان کو کے ٹرسٹ میں دیا کہ ان کے سوشل اور اکنامیکل ایشوز کو جو ہے وہ برقرار رکھنا، مینٹین رکھنا اور ان کی حفاظت کرنا، یہ جو ہے ان بڑے ملکوں کو حوالے کیا گیا کہ آپ اس کو مطلب اپنے پاس رکھیں۔ جس طرح اگر آپ اسٹڈی کریں تو 1919 میں جو لیگ آف نیشنز بنا تھا، تو وہاں پر بھی اس طرح کی ایک تنظیم، اس طرح ایک ٹرسٹی شپ کاؤنسل کے طرز پہ ایک تھا جس کو مینڈیٹ کہا جاتا تھا، کہ مینڈیٹ کے تحت وہ ان ممالک جو کسی دوسرے ممالک کے ساتھ جو کالونیز میں آ رہے تھے، تو ان کی یہ ذمہ داری لگا دی گئی تھی کہ ان کا جو سارا سوشل اور اکنامک جتنے بھی ضروریات ہوں گے تو وہ ملک پورا کرے گا۔ تو ٹرسٹی شپ کاؤنسل جو ہے وہ اس پرپس کے لیے قائم کیا گیا تھا، چونکہ بعد میں ممالک جو ہیں وہ آزاد ہونا شروع ہو گئے، اور اس وقت تو ایسی خیر کوئی ملک نہیں ہے جو ٹرسٹی شپ کا ممبر ہو، کیونکہ لاسٹ ٹائم ایک ملک ہے چھوٹا سا جس کا نام ہے پلاؤ، PALAO،
UNAU 1994 में वो भी ट्रस्टीशिप से निकल कर इंडिपेंडेंट स्टेट बना, तो लिहाजा ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है इस वक्त आप ये कहें कि वो मतलब कि ऑपरेटिंग नहीं है। बहरहाल इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं की गई ताकि इसको निकाल दें, अदरवाइज़ तो इसमें कोई ख़ास मतलब है कि उसका रोल नहीं है। जहाँ तक बात है सेक्रेटेरिएट की, तो सेक्रेटेरिएट जो है वो ज़ाहिरी बात है कि हर इदारे का एक सेक्रेटेरिएट होता है। जिस तरह हमारे यहाँ डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट है और दूसरा डिपार्टमेंट है तो उसका सेक्रेटेरिएट है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन ये वो चलाता है। तो सेक्रेटेरिएट बुनियादी तौर पर यूनाइटेड नेशंस के पूरा एक इंतज़ामी एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप को जो है वो चलाता है, तो लिहाजा वो भी एक इस तरह की एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। तो इकोसोक और ट्रस्टीशिप काउंसिल और सेक्रेटेरिएट के हवाले से मैंने आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दी है। जहाँ तक बात है जनरल असम्बली की, सिक्योरिटी काउंसिल की और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो उसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल असम्बली की। जो आम असम्बली है जनरल असम्बली, उसके हवाले से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, उसके फीचर्स और फिर बाद में उनके फंक्शंस को पढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशंस का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो जनरल असम्बली है, क्योंकि इसके जो तमाम मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो तमाम के तमाम जनरल असम्बली के मेंबर्स हैं। ज़ाहिरी बात है कि 193 कंट्रीज़ जो हैं इस वक्त यूएन में मौजूद हैं, तो वो तमाम के तमाम जो हैं वो जनरल असम्बली का हिस्सा हैं। लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी काउंसिल है, तो सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स हैं। इसके अलावा जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस होते हैं। इसके अलावा जो है इकोसोक में मैंने कहा कि जी 54 कंट्रीज़ होती हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि उसमें फिर नुमाइंदे होते हैं, कम होते हैं मतलब। लेकिन जनरल असम्बली वो बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की जहाँ पे जो टोटल स्ट्रेंथ है यूनाइटेड नेशंस की वो तमाम की तमाम मौजूद है। तो इस वजह से वो एक बहुत बड़ा गैदरिंग होता है यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली। और फिर स्पेशली बात यह है कि हर मुल्क, हर रियासत अपने साथ 5 रिप्रेजेंटेटिव्स लाता है। तो ज़ाहिरी बात है अगर 193 मुल्क हैं और हर बंदा अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव्स को लाता है तो ये बहुत बड़ी, इट वुड बी अ वेरी ह्यूज गैदरिंग। सो हम ये कह सकते हैं कि ये कोई मामूली कोई गैदरिंग नहीं होती। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वोट जो है वो हर रियासत का एक ही होगा। 5 रिप्रेजेंटेटिव मतलब ला सकते हैं, लेकिन मतलब है कि वो ज़ाहिरी बात है कि वो मदद करने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव लाते हैं। उनका वोट जो है वो सिर्फ एक ही होता है। एक और पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जनरल असम्बली के जो तमाम मुल्क हैं उनका स्टेटस जो है वो इक्वल है। अब ज़ाहिरी बात है कि इसमें बड़े से बड़ा मुल्क फॉर एग्जांपल रशिया और अमेरिका का जो वोट है, तो छोटे से छोटा मुल्क फॉर एग्जांपल उज़्बेकिस्तान का, किसी और मुल्क का भी उतना ही वोट और उतना ही हक है। तो उसके वोट की इतनी ही वेटेज है जितनी बड़े मुल्क की होती है। यहाँ पर इक्वल स्टेटस जो है वो कायम है। जिस तरह सिक्योरिटी काउंसिल में हम पढ़ेंगे कि वीटो ममालिक का वोट जो है वो दीगर ममालिक से बड़ा होता है, लेकिन जनरल असम्बली में ऐसी कोई बात नहीं है। हर रियासत का वोट जो है वो इक्वल होता है। और इसके अलावा जनरल असम्बली जो है वो साल में एक मरतबा उसकी मीटिंग होती है। सितंबर में उसकी मीटिंग शुरू होती है, तकरीबन 2-3 महीने तक वो जारी रहती है, वो डिस्कशंस होते रहते हैं। लेकिन एक साल में एक ही मीटिंग होती है। लेकिन जब क्राइसिस हो, मुल्क में कोई जंग की सूरत हाल हो, तो इससे ज़्यादा मीटिंग्स भी हो सकते हैं। और आखिरी बात यह है कि जब हर सेशन होता है तो इसका जो असम्बली का जब सेशन स्टार्ट होता है तो एक मुल्क या एक शख्स को उसका प्रेसिडेंट कायम किया जाता है। इसका मतलब ये है कि हर साल इसका प्रेसिडेंट जो है वो तब्दील होता रहता है, ठीक है। तो ये जनरल असम्बली के स्ट्रक्चर में की बातें हैं। जहाँ तक इनकी फंक्शंस की बातें हैं, तो फंक्शंस में इसके कुछ फंक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ। इसका पहला फंक्शन ये है कि ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, ये कानून बनाता है। जिस तरह मुल्क में हम पढ़ते हैं ना ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में कि एक लेजिस्लेचर होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है, एक जुडिशरी होती है। यहाँ पर भी जनरल असम्बली एक लेजिस्लेचर है, सिक्योरिटी काउंसिल एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो एग्जीक्यूट करता है फैसलों को वर्ल्ड वाइड, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो एक हमारे पास एक जुडिशरी की हैसियत रखती है। तो जिस तरह एक मुल्क की एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होती है, इस तरह वर्ल्ड वाइड इस यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन की भी एक स्ट्रक्चर है। तो जनरल असम्बली एक्ट्स लाइक पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कानून बनाता है और ये वो तमाम मैटर्स को डिस्कस करता है जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड हों। दूसरे नंबर पर यह है कि ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो मेंबर मुल्क हैं
193 उनके दरमियान जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे तो उनके हवाले से पीस के लिए और पीस सेटलमेंट के लिए वो रिकमेंडेशंस देते रहते हैं और कानून बनाते रहते हैं, वोटिंग होती है और फिर उसके नतीजे में जो है वो पीस कायम करने के लिए कोशिशें की जाती हैं। तीसरे नंबर पर ये है कि ये यूनाइटेड नेशंस का बजट जो होता है, ज़ाहिर बात है यूनाइटेड नेशंस का एक बजट होता है, यूनाइटेड नेशंस को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं दुनिया के अंदर, तो लिहाजा इसका बजट बहुत बड़ा होगा, तो बजट पास करना भी जनरल असम्बली का ही काम है। चौथे नंबर पर यह है कि जो नन परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, सिक्योरिटी काउंसिल में हम पढ़ेंगे हमारे पास 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट हैं और 10 जो है वो नन परमानेंट हैं जो 2 साल के लिए कायम होते हैं। तो जो नन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हैं वो इलेक्ट होते हैं जनरल असम्बली से, ठीक है। और इसके अलावा जो इकोनॉमिक इकोसॉक काउंसिल के जो मेंबर्स हैं और ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो मैंने स्टार्ट में बताया उसके जो मेंबर्स हैं, तो ज़ाहिर बात है कि उनको इलेक्ट करना भी ये जनरल असम्बली का काम है। छठे नंबर पर इसका फंक्शन ये है कि जब कोई नया मुल्क बन जाता है, जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि जो लास्ट टाइम बना था 2011 में, वो साउथ सूडान अफ्रीका का एक मुल्क था, तो उसका एडमिशन जो है उसको एडमिट करना और उसको अप्रूवल देना, रिकमेंड करना और उसको यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा डिक्लेयर करना, ये भी जनरल असम्बली के अंदर और उसकी मीटिंग में होता है, लेकिन इसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल से भी रिकमेंडेशन लेना ज़रूरी है। 7वें नंबर पर इसका जो फंक्शन है वो ये है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके जो जजेस होते हैं 15, तो वो भी जनरल असम्बली और सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान उनको इलेक्ट करते हैं। ज़ाहिर बात है ये भी उसका एक फंक्शन है। और 8वें नंबर पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो डिसीजन वो लेता है, फॉर एग्जांपल अब ज़ाहिर बात है इसका काम है कानून बनाना, ठीक है, लॉ मेकिंग। तो लॉ मेकिंग किस तरह होती है? सिंपल मेजॉरिटी से। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर 100 लोग हों जनरल असम्बली में तो 51 वुड बी सिंपल मेजॉरिटी, लेकिन ये जनरली है। जो इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी मुल्क को रिकमेंड करना, कोई नया मुल्क बना और उसकी एडमिशन है और उसका एडमिट करना, रिकमेंड करना, या इस तरह पीस के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं जनरल असम्बली, वहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी दरकार होती है। लेकिन जो अदर और छोटे छोटे मसाइल होते हैं वहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी से भी वोट जो है वो लॉज जो हैं वो बन जाते हैं, जनरल असम्बली के फंक्शंस में से है। तो ये जनरल असम्बली के कुछ फंक्शंस हैं। फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जिस तरह मैंने कहा था कि ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है यूनाइटेड नेशंस का और एग्जीक्यूट करता है उन लॉज को जो जनरल असम्बली बनाता है। तो इसके 15 मेंबर्स होते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि 15 मेंबर्स में से 5 मेंबर जो हैं वो परमानेंट होंगे, जिनमें ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रशिया और यूएसए है, और इनको वीटो पावर्स भी कहा जाता है। और 10 मेंबर जो होते हैं वो नन परमानेंट होते हैं और वो 2 साल के लिए इलेक्ट होकर आते हैं, और वो जो है वो उसके 2 साल के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर अगले जो है वो जनरल असम्बली उनको इलेक्ट करती हैं और अगले 10 आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर मेंबर का सिक्योरिटी काउंसिल में एक ही वोट होता है, और जो डिसीजंस होते हैं यहाँ पर उनके लिए ज़रूरी है, जो बिल पास होता है यहाँ पर जो डिसीजन होती है उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम, अब ज़ाहिरी बात है कि 15 मेंबरान में से 9 मेंबरान का किसी चीज़ के हक़ में होना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि उन 9 में से 5 वीटो ममालिक जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो शामिल होंगे। यानी अगर लॉ मेकिंग यहाँ पर जो होती है, कोई बात सिक्योरिटी और पीस के हवाले से या कोई भी इंपॉर्टेंट इशू है, वहाँ पर कोई बात हो रही है और किसी चीज़ की अप्रूवल है, तो अगर 9 बंदे या 9 स्टेट्स कोई बात कहते हैं, लेकिन कोई एक वीटो पावर जो ऊपर गुजर चुके हैं, जो मैंने बयान किया है, रशिया, यूएसए है, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस, अगर इनमें से कोई एक मुल्क भी मतलब है कि वीटो कर जाता है तो वो बिल वहाँ पे और वो कानून वहाँ पे पास नहीं होगा। तो 5 वीटो ममालिक का इसके हक़ में होना इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी है, लेकिन जो मतलब है कि बाकी यानी 4 दीगर जो नॉन परमानेंट मेंबर्स का एग्री होना और 5 का एग्री होना जो वीटो पावर्स हैं उनका ज़रूरी है। अब नीचे तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है, ठीक है। इसके अलावा जिस तरह मैंने पहले बयान किया है कि हर वीटो पावर को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी डिसीजन को रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई नेगेटिव वोट आ गया किसी भी परमानेंट मेंबर की तरफ से, तो वो रेजोल्यूशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा हर वीटो पावर के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी
اس کو مطلب ہے کہ کاؤنسل جو ہے وہ پاور لیس ہے، کاؤنسل کے پاس کوئی پاور نہیں ہے اگر کوئی بھی ویٹو ملک جو ہے وہ کسی چیز کو سپورٹ کریں یا نہ کریں، مطلب ایک سپورٹ نہ کریں تو کاؤنسل جو ہے وہ پاور لیس ہو جاتی ہے اور وہ قانون وہ ریزولوشن پاس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ سیکیورٹی کاؤنسل کا جو بیسک رسپانسبلٹی ہے وہ ہے پیس کو مینٹین کرنا اور سیکیورٹی کو مینٹین کرنا ورلڈ وائڈ، ٹھیک ہے۔ اس کی مطلب ہر ماہ ایک میٹنگ ہوتی ہے، لیکن ایمرجنسی کے زمانے میں ایک سے زیادہ میٹنگز بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے اس کے فنکشنز میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ 4 میں نے دیے ہیں کہ انٹرنیشنل پیس اور سیکیورٹی کو مینٹین رکھنا، یہ سیکیورٹی کاؤنسل کا پرپس ہے، جس کو سلامتی کونسل بھی کہتے ہیں اردو میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کرنا کہ بھئی کون ایگریسر ہے، کون ایگریشن کر رہا ہے، کون ظالم ہے، کس پر ظلم ہو رہا ہے، تو یہ انویسٹیگیٹ کرنا، ظاہری بات ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر بینز لگیں گے، اکنامک بین، سینکشنز لگیں گے، ملٹری ایکشنز بھی لیا جا سکتا ہے، تو ظاہری بات ہے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، لہٰذا کوئی ڈیسیجن لینے سے پہلے سیکیورٹی کاؤنسل اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرے گا، تو یہ انویسٹیگیٹ کرنا بھی سیکیورٹی کاؤنسل کے جورسڈکشن میں آتا ہے۔ اور جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ فار ایگزامپل اگر کوئی ایگریسر ہے تو اس پر اکنامک سینکشنز لگا دیے جاتے ہیں تاکہ اس کو اپنے فیصلے واپس لینے پر مجبور کیا جائے، اور اگر وہ اس طرح سے بھی نہیں مان رہا تو سیکیورٹی کاؤنسل ایک ریزولوشن پاس کر کے اس ملک کے خلاف جو ایگریسر ہے، جو ایگریشن کر رہا ہے کسی ملک پہ، تو اس کے خلاف ملٹری ایکشن بھی لے سکتا ہے۔ تو یہ سیکیورٹی کاؤنسل کے فنکشنز ہیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو بین الاقوامی عدالت انصاف ہے، اس کا سب سے پہلے فیچر اور پھر 2 فنکشنز نیچے میں نے دیے ہیں۔ فیچر اسٹرکچر اس کا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ امریکہ میں نہیں ہے، یہ اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ نیدرلینڈز میں ہے، ہیگ ایک سٹی ہے، وہاں پر اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ موجود ہے، اور یہ یونائٹڈ نیشنز کا ایک جوڈیشل آرگن ہے۔ جس طرح میں نے کہا نا کہ پارلیمنٹری اور لیجسلیٹو باڈی ہے ایک جنرل اسمبلی، پھر ایگزیکٹو باڈی ہے سیکورٹی کاؤنسل، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ ایک جوڈیشل آرگن ہے۔ اب ظاہری بات ہے جس طرح میں سٹارٹ میں بھی بیان کر چکا ہوں کہ اس کے 15 ججز جو ہوں گے وہ ان کے ممبرز ہیں، اور سیکیورٹی کاؤنسل اور جنرل اسمبلی جو ہے وہ مل کر 15 ججز کو الیکٹ کریں گے، لیکن یہ ججز جو ہیں ہر جج جو ہوگا وہ 9 ایئرس کے لیے آئے گا، 9 ایئرس کے بعد وہ خود بخود ریٹائر ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کنٹینیوٹی کو انشور کرنے کے لیے طریقہ کار اس کا یہ ہوتا ہے کہ 5 ججز کو الیکٹ کیا جاتا ہے 3 سال کے بعد، تو 3 سال کے بعد جب وہ ظاہری بات ہے 9 ججز ہوں گے، جب 3 سال کے بعد وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر اگلے 5 ججز آئیں گے، اور ظاہری بات ہے کہ پھر ان کا 3 سال پورے ہو جائیں گے، تو اگلے جن کا 6 سال پورے ہو چکے ہیں وہ اگلے 9 سال ان کے پورے ہو جائیں گے، اور یہ کنٹینیوٹی ہو، ایسا نہیں ہے کہ ایک 9 جو ہیں 15 ججز ایک ساتھ میں آپ ان کو الیکٹ کریں تو پھر بعد میں جب ظاہری بات ہے کہ سب کے 9 سال پورے ہو جائیں تو پھر وہ ایک ساتھ میں ریٹائر ہو جائیں، اور پھر جو ہے وہ مطلب کوئی نہ ہو، پھر وہ الیکشن کے دوران ظاہری بات ہے وہ ٹائم لگتا ہے، تو اس لیے کنٹینیوٹی کے لیے وہ ہر 3 سال کے بعد 5 ججز ریٹائر ہوتے رہتے ہیں اور آگے یہ پروسیس جاری رہتا ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی 2 ججز جو ہیں وہ کسی ایک ملک سے نہیں ہوں گے، ایک ملک سے صرف ایک ہی جج ہوگا۔ اور دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہاں پر جو میں نے کہا کہ سیکیورٹی کاؤنسل کا جو ویٹو کا پاور ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو ججز کی تعیناتی ہوتی ہے یا تقرری ہوتی ہے، ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، تو اس میں سیکیورٹی کاؤنسل کا ویٹو جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے تحت عدلیہ کو آزادی ہوگی، انڈیپینڈنس آف جو جوڈیشری ہے اس پر وہ یقین رکھتے ہیں، تو لہٰذا یہ ججز کی تعیناتی میں ویٹو پاورز کا استعمال نہیں ہوگا لیگلی، ٹھیک ہے۔ اس کے فنکشنز ظاہری بات ہے 2 فنکشنز ہیں، بہت سارے فنکشنز ہیں لیکن یہاں میں نے 2 دیے ہیں بڑے امپورٹنٹ۔ وہ یہ ہے کہ جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں ممبرز نیشنز کے، ان کو سیٹل کرنا، ان کو ظاہری بات ہے کہ عدالت کا کام ہے کہ اگر 2 ملکوں کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ جاری ہے تو اس کو دیکھنا لیگلی کہ بھائی کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے، اور کس کا جو ہے وہ انصاف کس کو ملنا چاہیے کس کو نہیں ملنا چاہیے، پھر جا کر جو ریکمینڈ کرے گا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سیکیورٹی کاؤنسل کو، تو سیکیورٹی کاؤنسل اکارڈنگلی ان کے مطلب ان کے حوالے سے ایکشن لے سکتا ہے، اگر وہ سینکشنز لگانا چاہیں، اگر وہ ملٹری ایکشنز کرنا چاہیں ایٹسیٹرا۔ اور دوسرا امپورٹنٹ چیز ہے کہ فار ایگزامپل جتنے بھی
آرگنز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، جنرل اسمبلی ہے، سیکورٹی کونسل ہیں، ایکوساک کونسل ہیں، ٹرسٹیشپ کونسل ہیں، دیگر چیزیں ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ ان میں بھی جو لیگل چیزیں ہیں، لیگل ان کے جو مسائل ہیں وہ بھی ریفر ہوتے ہیں ٹو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے ان چیزوں پر بھی بحث کرتا ہے، ان کو سارٹ آؤٹ کرتا ہے، ان کو حل کرتا ہے. تو یہ ان کے فنکشنز میں آ رہے ہیں. تو جو یونائٹڈ نیشنز ہیں جو بنی 1945 میں، اس کے حوالے سے جو 6 آرگنز ہیں ان میں نے آپ کو امپورٹنٹ چیزیں، فیچرز اور ان کے فنکشنز بتائیں. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوئی ہوگی. یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہیگ میں ہے نیدرلینڈز میں، یہ اس کی میٹنگ ہے اور یہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ کویشچن ہے اس کا، ایکٹیویٹی ہے واٹ آر دا فیچرز اینڈ فنکشنز آف ڈفرنٹ آرگنز آف یونائٹڈ نیشنز. یہ ایک ایکٹیویٹی ہے اور یہ اس کا کویشچن ہے. امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوئی ہوگی. سننے کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.